دنیا کی ایک ایسی قوم جس نے اللہ کی طرح طرح سے نافرمانیاں کی۔ اس قوم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو طرح طرح کے عذاب دیے اور ان پر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس قوم پر جہنم کی آگ کو برسایا گیا۔ دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر ایک ساتھ اللہ نے بہت سارے عذاب نازل کیے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم پر ایک ساتھ اتنے سارے عذاب نہیں آئے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدترین قوم کون تھی اور یہ قوم ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ایک پیڑ کے لیے کیوں قتل کر دیا کرتی تھی، اور پھر اس قوم کی نافرمانیوں کے لیے اللہ نے کس طرح اپنا دردناک عذاب ان پر نازل فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جن کا نام کنتورہ تھا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا۔ مدین کے پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ اور اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ مدین کے اندر آباد ہو گئے۔ اس جگہ کو بعد میں مدین پکارا جانے لگا۔ یہاں پر مدین کی آل اولاد بہت زیادہ بڑھی، اسی وجہ سے مدین کی اولادوں کو اہل مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیٹے کی نسل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور یہ نسل اتنی بڑھ گئی کہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ اس طرح جب یہ نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے جبکہ گاؤں کے علاقے کو ایکا کہا جانے لگا، اور انہی لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب ایکا کے نام سے کیا ہے۔ ایکا کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ والے۔ یہ ہری بھری وادیوں کا علاقہ تھا اور یہاں پر اس قدر ہریالی تھی کہ چاروں طرف پھلوں کے باغات موجود تھے۔ اگر کوئی دور دراز علاقے سے یہاں آتا اور اس علاقے کو دیکھ لیتا تو اس کو ایسا لگتا کہ یہ کوئی جنت ہے، یہ بستی نہیں ہے بلکہ بہت سے پیڑوں کا ایک خوبصورت جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ حضرت امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قوم کی بستی کے اندر ایکا نام کا ایک پیڑ ہوا کرتا تھا۔ اس پیڑ کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس قوم کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب کے مشہور شہرہ کے پاس آباد تھی۔ شہرہ کو مکھ راستہ کہا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس شہرہ کو اللہ نے قرآن میں امام مبین یعنی کھلی شہرہ کہا ہے۔ مدین والے بڑے خوشحال تھے اور بہت زیادہ امیر تھے۔ دور دور سے قافلے ان کی بستیوں میں آتے، یہاں سے اناج، پھل، سبزیاں اور بہت سی چیزیں خرید کر لے جاتے، اور مدین والوں کی یہ بستیاں اتنی خوبصورت تھیں اور بہت سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے، جس سے مدین والے اور بھی زیادہ امیر ہوتے چلے گئے کیونکہ یہ قوم بہت بڑے راستے پر آباد تھی، لہٰذا آنے جانے والے مسافر ان کی بستیوں میں ضرور رکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بستی کے لوگوں کے کاروبار خوب پھل پھول رہے تھے۔ اس طرح اللہ نے اس قوم پر اپنا خاص کرم فرمایا تھا، اس قوم کو خوشحال بنا دیا، اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا اور یہ قوم بہت امیر ترین قوم بن گئی۔ یہ قوم خوشحال ہوتے ہی اس نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کی طرح اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ نہ صرف بتوں کی یہ پوجا کرتے بلکہ درختوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا۔ یہ وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے درختوں کی پوجا کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم نے درختوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ یہی وہ جاہل قوم تھی جس نے سب سے پہلے درختوں کی پوجا کرنے کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ اس قدر جاہل تھے، ان لوگوں نے ایک نئی عبادت کی شروعات کی اور ہر 3 مہینے بعد ایکا نامی درخت کو خوش کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو ایکا نامی درخت کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اور اس خوبصورت لڑکی کے سارے جسم کے انگوں کو الگ الگ کاٹ کر الگ الگ جگہوں پر دفن کیا کرتے تھے۔ یہ جاہل قوم اس پیڑ کو اپنا خدا مانتی تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا اگر ایکا پیڑ کو خوبصورت لڑکی کی قربانی نہ دی گئی تو ایکا پیڑ ہمارے کاروبار کو ختم کر دے گا اور ہمارا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ایک خاص قسم کا انتظام کیا تھا۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے اپنی بہنوں اور بیویوں کو تنگ لباس پہنا کر اپنی دکانوں میں بٹھایا کرتے تھے، اور جب کوئی تاجر کوئی چیز خریدنے آتا تو یہ ان عورتوں کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا اور وہ عورتیں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، جس کا فائدہ یہ ناپ تول میں کمی کر کے اٹھاتے تھے، بلکہ یہ لوگ زیادہ تر چیزوں کو بدل دیتے تھے۔ اس طرح یہ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھی اور یہ لوگ دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 11 مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر ایماندار اور نیک انسانوں میں گنے جاتے تھے، اور نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے لوگوں
लोगों पर जादू हो गया है और लोग अपने काम काज को छोड़कर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को सुना करते। लेकिन इसके बावजूद भी उस कौम में से चंद गरीब लोगों के अलावा कोई भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया, बल्कि उस कौम के घमंडी लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर झुठलाने लगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। और अहले मदीन की तरफ उनकी कौम में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, नापतौल में हरगिज कमी ना करो, बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले अजाब का डर है। इस तरह जब शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और अल्लाह की नाफरमानियों से डराया तो उस कौम के लोगों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दे और अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल दखल ना करें। इस तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम उनको बुरा भला कहने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। हर तरह से अपनी कौम को समझाने के बावजूद वो अपने गुनाहों से बाज ना आई। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पुरानी कौमों पर नाजिल होने वाले अजाबों को बताकर अपनी कौम को डराने की कोशिश की और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे, ऐ मेरी कौम, अगर तुम लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी बंद नहीं की और मेरा कहना ना माना तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम पर नाजिल होकर रहेगा। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को याद दिलाते हुए फरमाने लगे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे कुछ ही दूरी पर हलाक हुई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर कौम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से तंग आकर उनके खिलाफ हो गई और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगी, या तो तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ और हमारी तरह बुतों की पूजा करने लगो, वरना तुम हमारी बस्ती से निकल जाओ। और ये लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अगर तुम्हारा खानदान इतना बड़ा ना होता तो हम तुमको देख लेते कि तुम हमको हमारे दीन से कैसे हटाते, हम तुम्हें पत्थर मार मार कर कत्ल कर देते। इस तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ये हालत देखी तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर तरह से समझाकर देख लिया था। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपना फैसला सुना दिया कि तुम लोग अपने तरीके पर अमल करते रहो और मैं अपने तरीके पर अमल करता हूँ। थोड़े ही दिनों में मालूम हो जाएगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर, और किस पर अल्लाह का अजाब आता है और कौन झूठा है और कौन सच्चा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, ऐ हमारे रब, हम में और हमारी कौम के बीच में हक के साथ फैसला फरमा दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घमंडी कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह की नाफरमानियां करती रही। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ये कौम कहने लगी, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा दो, हम सबको खत्म कर दो। और ये लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह के उस अजाब को हम पर ले आओ जिस अजाब से तुम हमें बार बार डराते हो। इस तरह ये पूरी कौम हठधर्मी पर आ गई और हर लिहाज से अल्लाह की नाफरमान कौम साबित हुई और अल्लाह के अजाब की मांग करने लगी। तो फिर अल्लाह का दर्दनाक अजाब इन पर आ गया। जैसा कि हदीसों में आता है कि इस कौम पर दुनिया में ही अल्लाह ने जहन्नम का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से इनके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई, जिसकी वजह से इनके जिस्म तपने लगे और गर्मी की वजह से इनका दम घुटने लगा। ये लोग इधर उधर भागने लगे और अपने घरों में छुपने लगे और लगातार अपने सरों पर पानी डालते जाते, मगर पानी और साए की वजह से भी इस कौम को कोई चैन और करार ना मिलता। यहाँ तक इस कौम के लोगों के जिस्म जहन्नम की गर्मी की वजह से झुलसने लगे और ये लोग जहन्नम की आग में जलने लगे। फिर अल्लाह ने आसमान से बादल का एक टुकड़ा भेजा। इस बादल ने बस्ती के एक तरफ साया कर दिया और इसी बादल के साए के नीचे ठंडी हवाएं चलने लगी। ये मंजर देखकर इस कौम के तमाम लोग उस बादल के साए के नीचे आ गए। जैसे ही इस कौम के सारे लोग बादल के साए के नीचे आकर जमा हो गए तो उस वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर अल्लाह ने इस कौम पर आग के गोले बरसाए और साथ ही इस कौम पर जलजले का अजाब भी नाजिल कर दिया। इस तरह अल्लाह ने इस कौम पर बहुत सारे दर्दनाक अजाब नाजिल किए और इन दर्दनाक अजाब के अंदर ये लोग तड़प तड़प कर हलाक हो गए और इस कौम के लोगों का अल्लाह ने नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया और इस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और वो लोग जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उनको अल्लाह ने इस अजाब से बचा लिया। इस कौम के खत्म हो जाने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम शवाब नामी जगह पर चले गए और आपने अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर गुजारी और वहीं पर आपकी वफात भी हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।